ہوا ہے کہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یو اے ای کے اندر اردو میں سیمنری کا آغاز کیا ہوا ہے، اور خداوند کے فضل سے بہت سے لوگ اس سیمنری سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کلام کو سیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ گریجویٹ ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ گریجویٹ ہونے والے ہیں، اور بہت سے لوگ آنے والے سالوں میں گریجویٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے جب اس کام کا آغاز کیا، میں پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں لیکن پھر کروں گا، کہ مجھے بہت سے لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کیا کام شروع کر لیا اور تسی اپنا چرچ تڑوا لو گے، تواڈے چرچ لوگ نکلن گے پادری بنن گے۔ تو میں ان کو ہنس کے ایک ہی بات کہتا تھا کہ چرچ کو سنبھالنے والا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ چرچ انسانوں کے وسیلہ سے نہیں چلتا، یاد رکھیں، چرچ خدا کی قدرت سے چلتا ہے۔ خدا کے خادم پاسٹر اجمل 26 سال یہاں پہ رہے، کیا وہ چلے گئے تو چرچ بند ہو گیا؟ نہیں، چرچ چلتا رہا، بڑھتا گیا۔ میں جتنے سال یہاں پہ ہوں، میرے جانے کے بعد چرچ بند نہیں ہوگا، چرچ چلتا ہی جائے گا۔ اور ایک خاص بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ملک یو اے ای کے اندر یو جی اے ایک ایسا چرچ ہے جس کے ساتھ حقیقی طور پر خدا کی قدرت نظر آئے گی۔ ہیلیلویا۔ اس چرچ کو گرانے کی، توڑنے کی ابلیس نے بڑی کوشش کی، مگر خدا کی قدرت ہمیشہ اس چرچ کو سنبھالے رہی ہے اور آگے بھی سنبھالتی چلی جائے گی۔ پریز گاڈ۔ میرا ایمان ہے کہ اس چرچ سے جتنے لوگ بھی جائیں گے، خدا اس چرچ کو مزید پراسپر کرے گا، اور جانے والے اس چرچ کے وسیلہ سے برکت پا کے گئے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ پریز گاڈ۔ جانا بری بات نہیں ہے، جانا اچھی بات ہے، خدا کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، خدا کے کام کو بڑھانا اچھی بات ہے، پر آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ حقیقی بلاہٹ کیا ہے، کس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے کہ خداوند کی بلاہٹ میرے لیے ہے یا نہیں ہے، یا خدا کس طرح سے بلاتا ہے، کلام مقدس کا پیٹرن کیا ہے، کلام کیسے ہمیں بلاہٹ کے بارے میں بتاتا کہ ہم نے کس طرح سے اپنی بلاہٹ کو سمجھنا ہے، اور کس طرح سے ہم نے اس بلاہٹ پر کان لگانا ہے، اور کس طرح سے ہمیں اس بلاہٹ کے مطابق زندگی جینی ہے۔ میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28 باب، اور اس کی پڑھیں جی ذرا 16ویں آیت سے لے کے آپ اس کی 20ویں آیت تک۔ یہ 4 آیات کلام مقدس میں سے دیکھیں گے جس کے اندر ہمیں گریٹ کمیشن یعنی ارشاد اعظم نظر آتا ہے جو خدا نے یسوع مسیح کی معرفت دیا گیا، اور کہا گیا کہ قوموں کو شاگرد بناؤ۔ پڑھیں جی ذرا۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللویا۔ اس حوالہ کے مطابق بائبل مقدس کا جو دورانیہ ہمیں نظر آتا ہے، متی سے اعمال کی کتاب، اور اعمال کی کتاب سے رسولوں کے خطوط، مکاشفہ کی کتاب، اور آج تک اس حوالہ کے مطابق ہر ایک ایماندار خدا کے بلاوے میں ہے، بلاہٹ کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی بہن، کوئی بھائی نجات حاصل کر لیتا ہے تو مت سوچے کہ وہ نجات جو ہے اس کو ایسے ہی دی گئی ہے۔ اس کا نجات پانا اس لیے ہے تاکہ وہ یسوع مسیح کی گواہی دے۔ تو کلام مقدس کے مطابق ہر ایماندار، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، کلام کے مطابق وہ خدا کی بلاہٹ کا حصہ ہے، اور اس کو اس گواہی کو جو اس کے اندر خدا نے رکھی ہے دوسروں تک لے کر جانا ہے۔ اس نے اس نجات کو جو خدا نے اس کو دی ہے دوسروں تک لے کے جانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے کہ یسوع کون ہے۔ بہت سارے مسیحی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گواہی دینا صرف اور صرف ایمانداروں کے اندر پادری کا کام ہے، ایونجلسٹ کا کام ہے۔ نہیں، گواہی ہر بھائی، ہر بہن کے لیے ہے، کوئی بھی ہو۔ گواہی دینا
اس کا بنیادی فرض ہے اور یہ پہلا بلاوا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سے ایماندار نجات پانے کے بعد اس گواہی کو، اس نجات کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، دوسروں تک بتاتے ہی نہیں۔ وہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ جو خدمت، جو برکت خدا نے ان کے اندر رکھی ہے، جو گواہی خدا نے رکھی ہے، اس کو دوسروں تک لے کے جانا انتہائی ضروری ہے۔ وہ اس گواہی کو، اس نجات کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ مگر اس پہلے بنیادی بلاوے کے علاوہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں 5 خاص بلاوے اور 5 خاص بلاہٹیں نظر آتی ہیں کلیسیا کے اندر۔ پہلی بات جو میں نے بتائی کہ گواہی دینا، خدمت کرنا ہر ایماندار کا کام ہے اور اس کا فرض ہے، مگر کلیسیا کے اندر خدا نے 5 عہدے مقرر کیے ہیں جن کو اصل میں خدمت دی گئی ہے۔ میرے ساتھ نکالیں افسیوں کا خط اور اس کا 4 باب، اور 4 باب کی پڑھیں جی ذرا 11ویں اور 12ویں آیت کیا لکھا خدا کے کلام میں۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی۔ ہاں جی، اور اسی نے، کس نے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسی نے یعنی یسوع مسیح نے۔ اگر آپ اس کو اوپر سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگے کہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ تو پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ یہ 5 خدمات انسان اپنے زور سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ 5 خدمات جو ہیں، یہ 5 جو بلاہٹیں ہیں، یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہیں۔ اگر یسوع کسی کو رسول مقرر نہ کرے تو کوئی رسالت نہیں کر سکتا۔ اگر یسوع کسی کو نبی مقرر نہ کرے تو کوئی نبوت نہیں کر سکتا۔ اگر یسوع کسی کو مبشر مقرر نہ کرے تو کوئی بھی بشارت نہیں دے سکتا۔ اگر یسوع کسی کو چرواہا یا پاسبان مقرر نہ کرے تو کوئی بھی اس خدمت کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر یسوع کسی کو استاد مقرر نہ کرے تو کوئی تعلیم نہیں دے سکتا۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے بعض کو، یہاں پر اپنا خیال، اپنا انتخاب، اپنی چوائس نہیں ہے، اس نے یعنی یسوع مسیح نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا، بعض کو استاد بنا کر دے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ دینے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ تو ان 5 خدمات کی جو بنیادی وجہ یہ ہے جو یسوع مسیح کی طرف سے مقرر کی جاتی ہیں کہ مسیح کا بدن کلیسیا جو آپ ہیں، آپ ترقی کریں۔ اگر کلیسیا کے اندر پاسبان اچھا کلام سنانے والا ہے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر کلیسیا کے اندر نبوت ہے تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر کلیسیا کے اندر استاد ہیں تو آپ ترقی کریں گے۔ اگر اچھے مبشر ہیں، دیانتدار مبشر ہیں تو آپ ترقی کریں گے۔ یعنی ہر ایک عہدہ، ہر ایک خدمت، ہر ایک بلاہٹ کے اندر دیانتداری اور خدا کی طرف سے اس کا انتظام ہونا ضروری ہے، تب کلیسیا برکت پاتی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے اندر یہ سٹرکچر بگڑ چکا ہوا ہے اور بہت سے لوگ خود ساختہ طور پر ان خدمات کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چرواہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ استاد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مبشر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، جبکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے بائبل میں سے پیٹرن کیا ہے بلاہٹ کا، کون ہے جو خدا کی طرف سے ہے اور کون ہے جو خود ساختہ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ آنے والے وقت میں میرا ایمان ہے خداوند جن لوگوں کو لے کے جا رہا ہے وہ خدا کی بلاہٹ کا حصہ ہیں، مگر وہ لوگ جو خود ساختہ طور پر کچھ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں کہ کیا میری بلاہٹ خدا کی طرف سے ہے، کیا میں خدا کی طرف سے بلایا گیا ہوں، اور پیٹرن کیا ہے، ابزرو کیسے کرنا ہے، سیکھنا کیسے ہے۔ ہر ایک چیز کا کلیہ بائبل میں ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی چیز جو کلیسیائی انتظام سے ریلیٹڈ ہے وہ بائبل سے باہر نہیں۔ خدا نے بائبل مقدس کے اندر ہر ایک چیز کا کلیہ، ہر ایک چیز کا پیٹرن دیا ہے، اور وہ لوگ جو کلام کو سمجھتے اور کلام کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں وہ اس پیٹرن کو فالو کرتے ہیں تاکہ کسی بھی طور سے وہ کسی ایسی مشکل کا شکار نہ ہو جو کہ
ان کے لیے, ان کی خدمت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے. یاد رکھیں کہ ہم اگر نئے عہد نامہ میں ان 5 عہدوں کو یا 5 بلاہٹوں کو دیکھتے ہیں جس میں رسول, نبی, مبشر, چرواہا اور استاد ہے, تو اس سے پہلے اگر پرانے عہد نامہ میں جائیں تو پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے اندر 3 بڑے عہدے تھے جو خدا کی طرف سے مقرر کیے جاتے تھے. میری بات کو دھیان سنیے. کون کون سا؟ نبی خدا کی طرف سے مقرر ہوتا تھا, بادشاہ خدا کی طرف سے مقرر ہوتا تھا, اور کائن خدا کی طرف سے مقرر ہوتا تھا. یہ 3 وہ عہدے تھے جو صرف اور صرف 110% خدا کی سلیکشن ہوتی تھی. اس میں کسی ایک شخص کا عمل دخل نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ صبح اٹھ کے ایک بندہ کہتا میں نبی ہوں, ایسا نہیں تھا کہ ایک شخص اٹھتا بولتا میں بادشاہ ہوں یا میں کائن ہوں. یہ سلیکشن پرانے عہد نامہ بھرا پڑا ہے. میں آپ کو پڑھاؤں گا کچھ حوالے کہ یہ 100% سلیکشن جو تھیں یہ خدا کی طرف سے تھی. خدا بلاتا تھا, مقرر کرتا تھا, مسا کرتا تھا, برکت دیتا تھا, استعمال کرتا تھا. خود ساختہ کسی بھی طور سے پوری بائبل میں ہمیں نہ نبی نظر آئے گا, نہ بادشاہ نظر آئے گا, نہ کائن نظر آئے گا. پرانے عہد نامہ کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر قوم بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ کون تھا؟ ساؤل. اور اگر آپ ساؤل کی زندگی پر غور کریں تو ساؤل جو تھا یہ پہلا بادشاہ تھا جس کا جو انتظام سنبھالنے کے لیے خدا نے اس کو مقرر کیا. خدا کی طرف سے اس کی سلیکشن تھی. خدا مرد خدا سیموئیل سے کلام کرتا ہے کہ جا اور کیس کے بیٹے ساؤل کو مسا کر کے وہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے. ساؤل بے خبر تھا, وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مقرر کیا گیا ہے. ساؤل اس بات سے بے خبر تھا, اس کو نہیں پتا تھا. کون جانتا تھا؟ خدا. اور اس کے بعد خدا نے ایک شخص مقرر کیا جو کہ اس زمانے کا نبی تھا سیموئیل. خدا نے مقرر کیا جا اور جا کے تو ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر. نکالے میرے ساتھ پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب, 9ویں باب کی 15 سے 17 آیت پڑھیں جی ذرا. اور خداوند نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا. تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے بچائے گا, کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے, اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے. ہاں جی, تو یہاں پر ساؤل نہیں جانتا کہ وہ بادشاہ بننے والا ہے. ساؤل کسی بھی طرح سے اس بات سے واقف نہیں کہ اس کے لیے خدا کی کیا پلاننگ ہے, مگر خدا اور اس زمانے کا نبی سیموئیل جانتا ہے کہ ایک شخص کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ قوم کا انتظام سنبھالے, اور وہ شخص ساؤل تھا. اور ساؤل جو تھا وہ اس بات سے واقف نہیں تھا. اگر ہم دوسرا بادشاہ قوم بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ داؤد اس کے اوپر نگاہ کرے تو وہ ایک چرواہا تھا, بھیڑ بکریاں چراتا تھا. اس کے بھائی جنگی سورما تھے, وہ ہر طور سے جانتے تھے کہ کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. یہ ایک جو تھا وہ چرواہا تھا, شاید اس قابل نہیں تھا کہ یہ وہ ویسی حکمت رکھتا کہ یہ اس انتظام کو سنبھالتا. تو بھی جب قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل خدا کے حضور نافرمان ٹھہرا تو خدا نے اس کو رد کیا, اور خدا نے مرد خدا سیموئیل کو بولا کہ تو کب تک ساؤل کے لیے غم کرتا رہے گا جس حال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا ہے. تو اپنا سینگ اٹھا, اس میں تیل بھر, اور جا میں بیت الحمی یسی کے پاس تجھے بھیجتا ہوں, اور اس کے بیٹوں میں سے ایک شخص کو جا کے چن کے وہ بادشاہ بنے. نکالے پڑھ لیں, یہ حوالہ بھی پہلا سیموئیل ہی ہے, اس کا 16 باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں جی. کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے سیموئیل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا, میں تجھے بیت الحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. سیموئیل نے کہا میں کیوں کر جاؤں, اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے. ہاں جی, یہاں پر خدا جو ہے سیموئیل کو کہتا ہے کہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے اپنے لیے ایک بادشاہ چنا ہے. کیا داؤد جانتا تھا کہ وہ بادشاہ بننے والا ہے؟ نو.
यहां तक कि जब दाऊद के घर पहुंचे और सैमुअल वहां पर पहुंचा और लिखा है कि यस्सी को उसने बताया, उसने बोला कि तू खैरियत से आया है, उसने उसको अपना मुद्दा बयान किया और लिखा है कि यस्सी ने अपने बेटों को उसके सामने पेश किया और जैसे जैसे उसके बेटे आते चले गए सैमुअल अपने दिल में सोचता रहा कि शायद यही खुदा का ममसू है, यही खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया है, मगर खुदा ने सबको रिजेक्ट कर दिया। और एक ऐसा शख्स जो जानता ही नहीं था कि बादशाहत क्या है, जो बेखबर था इस बात से, जो वाकिफ नहीं था, खुदा ने उसको मुकर्रर किया। और साउल की तरह दाऊद भी नहीं जानता था कि वो बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया गया है, मगर उस जमाना का नबी यानी जो उस जमाने का पासबान था वो, और खुदा जानता था कि उसने किसको मुकर्रर किया है। मगर आज अफसोस की बात पता क्या है कि ना खुदा जानता है ना पादरी जानता है कि कलीसिया में से कब कौन कैसे एक नया पादरी पैदा हो जाएगा। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आप पादरी के फरिश्तों को नहीं पता कि एक नया पादरी आने वाला कलीसिया के अंदर। याद रखें, जिसकी बुलाहट खुदा की तरफ से है, जो खुदा के इरादा के अंदर है, जो खुदा के मंसूबा का हिस्सा है, जिसके साथ खुदा की कुदरत है, जो मां के पेट से मुकर्रर किया गया है, उसके लिए खुदा खादमीन से बात करेगा, उसके लिए खुदा राह तैयार करेगा, कलीसियाएं मुकर्रर करेगा, लोग तैयार करेगा, खुदा की अनॉइंटिंग उसके ऊपर ठहरी रहेगी। वो जहां कहीं जाएगा खुदा की कुदरत उसके साथ जाएगी। ये खुदा की बुलाहट का पैटर्न है। खुदा बात करता है, खुदा मुकर्रर करता है। मर्द खुदा यिर्मयाह को खुदा ने बोला कि इससे पहले कि तू अपनी मां के बतन में जाता मैंने तुझे मुकर्रर किया है कि तू कौमों के लिए गवाही का सबब बन सके। खुदा जो उसकी बुलाहट के अंदर है, खुदा उनकी पैदाइश से पहले उनको मुकर्रर कर लेता है और खुदा इंतजामात को संभालता है। खुदा कुदरत के साथ हालात पैदा करता है, जितनी मर्जी मुखालफतें क्यों ना हो, खुदा की कुदरत उनको संभालती है क्योंकि वो खुदा की हकीकी बुलाहट का हिस्सा है। हालेलुया। खुदावंद चाहता क्या है? खुदावंद चाहता कि हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की बुलाहट को समझे कि क्या ये बुलाहट वाकई आवाज खुदा की है या मेरा अपना इरादा है। मर्द खुदा सैमुअल 3 से 4 साल का छोटा बच्चा था जब इसको हैकल के अंदर छोड़ा गया, और जब इसको हैकल में छोड़ दिया गया तो आप जानते हैं ये शख्स इतना जबरदस्त खुदा का सूरमा निकला कि ये वाहिद शख्स था पूरी कौम बनी इसराइल में जो एक वक्त के अंदर 3 बड़े ओहदे अपने अंदर रखता था। ये एक ही वक्त में काजी भी था, ये एक ही वक्त में सरदार काहिन भी था, ये एक ही वक्त में नबी भी था। पूरी कौम बनी इसराइल में या तो कभी कोई नबी आया या कोई कायन आया या कोई काजी आया। ये एक वक्त में तीनों ओहदे अपने अंदर रखने की कुदरत रखता था। क्यों? क्योंकि ये खुदा की हकीकी बुलाहट का हिस्सा था। जब आप खुदा के मंसूबे में हैं तो याद रखें खुदा की कुदरत आपके लिए सारे काम करने की कुदरत रखती है। खुदा संभालता है। मर्दे खुदा पतरस अपने खत के अंदर कहता है, पहला पतरस 5 बाब की 6 आयत, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें क्या करे जी, वक्त पर सरफराज करे। खुदा चाहता है कि हम वक्त पर सरफराज किए जाएं। आज हम जज्बाती हो जाते हैं, आज हम परेशान हो जाते हैं कि मेरा वक्त कब आना है, मैं कब जाऊंगा खिदमत करने, मेरा क्या होगा। याद रखें मर्द खुदा इब्राहिम 75 साल की उम्र में, यहां पे कोई बैठा 75 साल का, हमारे बुजुर्ग अंकल डेविड 75 साल से ऊपर हैं। आंटी जमीला खड़े हो जी जरा, अंकल आंटी जरा 2 मिनट खड़े हो जाइए। हमारी कलीसिया के पहले लोग और बड़े दयानादार और बुजुर्ग हैं जी, इनकी तरफ इनके लिए तालियां बजाएं जी। पहले इस उम्र के अंदर इब्राहिम की सिलेक्शन हुई, तशरीफ रखें जी, इस उम्र में इब्राहिम की सिलेक्शन हुई खुदा का काम करने की। सोचें, इस उम्र में सिलेक्शन हुई, 75 साल का था। निकाले पैदाइश की किताब पढ़ लें ताकि यही ना कि पादरी साहब अपने कोले कुछ दस गए ने। पैदाइश की किताब उसका पैदाइश की किताब उसका जी 12वां बाब
12वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, सुने, सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हैरान से रवाना हुआ। कितने साल का था जी? 75 साल का था जब बुलाहट आई और कान से सुनी और ईमान लाए और निकल पड़े। 40 साल में वही नाज़िल नहीं हुई उसके ऊपर। 75 साल की उम्र में इस शख्स को खुदा ने बुलाया और ईमानदारों का बाप ठहराया। मर्द खुदा दाऊद 17 साल की उम्र में उसको मसा किया कि वो साउल की जगह बादशाह बने। कितनी उम्र में? 13 साल तक वो साउल के डर से भागता रहा, जो पहला बादशाह था। दाऊद को 17 साल की उम्र में मुकर्रर किया और 13 साल वो भागता रहा, किससे? साउल के डर से कि साउल उसको कत्ल ना कर दे। और आपको पता है 30 साल की उम्र में जब उसने अपना बादशाह संभाली तो आने वाले 40 साल वो बादशाहत करता रहा, यानी उसकी टोटल उम्र 70 साल थी। 30 साल में वो बादशाह बना और 40 साल उसने खिदमत की। और अगर आप उसकी जिंदगी पर गौर करें तो उसको 12 मौके मिले इन 13 सालों में कि वो साउल को कत्ल कर डाले। उसके साथी, उसके दोस्त उसको उभारते थे, चुक्कन वाले बड़े ने थे, हैं? ओ यार तेरे वर्ग के कलाम कोई नहीं सुनांदा, ओ तेरी वर्ग दुआ कोई नहीं करदा, ओ तेन ते पादरी होना सी, तेरे को तो डिग्री होण। चुक्कन वाले बड़ा काम खराब कर देने। 13 साल इसको इसके दोस्त उभारते रहे कि तू साउल को मार डाल, तू मसा कर दिया गया है, तुझे साउल ने मुकर्रर कर दिया है, तू कौम बनी इस्राएल का बादशाह है। मगर मर्द खुदा दाऊद खुदा के ममसूओं की इज्जत करने वाला था। कहता है मैं कौन हूं जो खुदा के ममसू के ऊपर हाथ उठाऊं। हालेलुया। उसने अपना वक्त पूरा किया। 13 साल खौफ से भागता रहा। ऐसा नहीं था कि उसके साथ लोग नहीं थे, उसके साथ बहुत लोग थे जो उसके साथ खड़े हो जाते तो वो किसी भी तौर से गिरता ना, बल्कि बादशाह संभाल लेता। एक दो दफा वो गार में साउल को उसने पकड़ भी लिया, मगर उसने उसके ऊपर हाथ ना उठाया, बल्कि अपने वक्त का इंतजार किया। और बाइबल यह बयान करती है कि जब साउल मरा तब उसने उस तख्त को संभाला, वक्त का इंतजार करता रहा। आज हम लोग बाजुकात वक्त का इंतजार नहीं करते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि मैंने कब किस तरह से खिदमत करनी है। मेरे अजीजों, मैं आपको जो आज बात बताना चाह रहा हूं, मैं कलाम सख्त सुनाता हूं, आई एम सॉरी अगर किसी की दिल आजारी है, लेकिन कलाम की हकीकत यही है। मैं सच्चाई का खादम हूं। मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं इस बात पर कि जी आप सीधी सीधी बात करते हैं, लेकिन कलाम में से बात करूंगा, बाहर से कोई बात नहीं करूंगा। कलाम यही बताती है कि बुलाहट अगर खुदा की तरफ से है तो खुदा आपके लिए इंतजामात करता है। मेरा ईमान है, मैं इस बात पे ईमान हूं, तो दुआ गो हूं कि जितने लोग यहां से जा रहे हैं खुदा उनका इंतजाम करेगा। मेरी दुआ है ये, हालेलुया। खुदा उनको इस्तेमाल करेगा, खुदा उनके साथ होगा। मगर पौलुस रसूल जब कलीसियाई ढांचा, कलीसियाई इंतजाम को समझाता है तो वो बताता कि हम सब है कौन है, हम सब मिल के कहता है मसीह का बदन है, और बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं, हर अज़ा का अपना काम है और वो अज़ा अपना अपना काम करता है। और कैसे सब अज़ा मिल के एक बदन है जो कि कलीसिया है। मेरे साथ निकालें पहला करंथियों उसका 12वां बाब, पढ़े जी जरा पहली आयत से, नहीं बल्कि 12वें बाब की 12वीं आयत से पढ़े जरा। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचा बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहें चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता। मगर फिलवाक़या खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक रखा है। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं।
बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा हाँ जी, इज़्ज़त क्या हमने इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सुनने जो बात इसमें 17वीं आयत में वो कहता है कि अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहां होता। हाँ, वो सारे पादरी बन जाओगे तो एवेंजलिस्ट कितने जाएंगे, बताएं मुझे। और सारे एवेंजलिस्ट बन जाओगे तो तबले बजाने वाले कहां जाएंगे। सारी क्वायर में आ जाओगे तो पीछे कौन बैठेगा। तो यहां पर जो बात समझाना चाहता है वो कहता है कि हर एक अज़ा जो है वो अपनी अपनी जगह पे जो फंक्शन कर रहा है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अबलीस मुख्तलिफ तरीके से कलीसिया के अंदर जो ओहदे दिए जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि मैं इससे ऊपर चला जाऊं। खुदा चाहता है कि हम जो ओहदा हमें दिया गया है हम उसमें दयानादार हो, और पतरस के खत के मुताबिक जो लिखा है कि खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। जब आप फरोतनी से ठहरे रहते हैं तब खुदा की कुदरत आपको सरफराज करते हैं, ना कि आप खुद अपने आप को सरफराज करते हैं। खुदा की कुदरत यह चाहती है कि हम ठहरे रहें। ठहरे रहने में ही बरकत है, खुदा के इंतजार में ही बरकत है। जब हम इंतजार करते हैं तब हम फालदार होते हैं और खुदा हमें सरफराज करता है। और जब खुदा हमें सरफराज करता है, याद रखें, हम कभी जुम्बश नहीं खाते हैं। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहने की जरूरत है। आगे पढ़े जी, क्या लिखा है। और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। 27वीं आयत से पढ़ ले जरा आगे। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमत की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बता जी बस। तो यहां पर अगर आप कलीसिया का स्ट्रक्चर देखें तो कहता है कि खुदा ने कलीसिया में रसूल रखे हैं, नबी रखे हैं, उस्ताद रखे हैं, मौजे दिखाने वाले रखे हैं, शिफा देने वाले रखे हैं, मददगार रखे हैं, मुंतजिम रखे हैं, जुबानें बोलने वाले रखे हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया है। मगर आज का जो मौजूदा दौर चल रहा है उसमें अफसोस की बात है कि कलीसिया में से जो भी निकलता, क्या कभी आपने सुना जी मैं जा रहा हूं एज अ मुबशर, जी मैं जा रहा हूं एज अ शिफाया इबादतें कराने वाला, जी मैं जा रहा हूं एज अ रसूल, जी मैं जा रहा हूं मैं जुबानें बोलने वाला हूं, जी मैं जा रहा हूं मैं नबी हूं। कलीसिया में से जब कोई निकलेगा वो एक ही खिदमत के लिए निकलता है, वो है चरवाहा यानी पासबान की खिदमत। बाकी खिदमतें कहां जाएंगी? अगर सारे ही पादरी बन जाएंगे कहां जाएंगी बाकी खिदमतें? हमें गौर इस बात पर करना है कि खुदा ने मुझे बुलाया किस बात के लिए है। याद रखें, सब चरवाहे नहीं हैं, सब पासबान नहीं हैं। मुमकिन है आपके पास नबूवत हो, आप नबी हो, मुमकिन है आप एक अच्छे उस्ताद हो, मुमकिन है कि आपके पास रसालत हो, आपके पास खुदा ने मोइज़े दिखाने की कुदरत आपको दी हो, आप शिफा देने का वसीला बने खुदा की तरफ से, आप गैर जुबानों का तर्जमा करने वाले हो। लेकिन कलीसिया में से जो निकलता है वो अपने आप को चरवाहे के तौर पर सेपरेट करता है। सोचें इन बातों को, ये कलाम की बातें हैं, कलाम में से बयान कर रहा हूं। हमें सोचना है कि खुदा ने मुझे किस बात के लिए मुकर्रर किया है। हर बंदा चरवाहा नहीं है, यह गलत फहमी है इंसान के वो चरवाहा है। हमें अपनी खिदमत को समझना है कि खुदा ने मुझे खिदमत दी क्या है। और अगर आप आए, फिर हम देखते हैं, अमाल की किताब निकालें, अमाल की किताब के अंदर अगर हम आए 13वें बाप में, पालू, अच्छा सुने एक बात इससे पहले कि 13वां बाप निकाल लें, जरा हम इसको पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ये रेफरेंस देते हैं कि जी खुदा ने पालूस और बरनबास के अंदर जो था वो इख्तलाफ डाला और वो दोनों अलहदा हुए और उन दोनों ने खिदमत की। 100% ये बात ठीक है, खुदा इख्तलाफ डालता है, खुदा जुदा करता है, खुदा अलहदा करता है। मगर याद रखें, ना बरनबास पादरी था ना पालूस रसूल पादरी था, ये दोनों मुबशर थे। पढ़े इनकी खिदमत क्या थी। पालूस रसूल एक बिशप भी था, वो मुख्तलिफ जगहों पे चर्चेस कायम करता था,
मगर खुद किसी जगह का पासबान नहीं था। और देखें इनका इंतखाब कैसे, ना पालूस का ना बरनबास का इंतखाब अपनी तरफ से नहीं हुआ कि हम जा रहे हैं खिदमत करने। नो, कैसे इंतखाब हुआ? पढ़े अमाल की किताब 13वां बाब और उसकी पहली 3 आयत पढ़ें जी। यहां पर आपको इनकी सिलेक्शन नजर आएगी खुदा की तरफ से, और देखें पैटर्न क्या था। पढ़ें जी जरा। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहाँ थी कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, और लूकीस करीनी और मुनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम हाँ के जी, वास्ते। किसने कहा है? पौलुस ने कहा है, बरनबास ने कहा है, या किसने कहा है? रूह कुदस ने कहा है। ये बुलाहट खुदा की तरफ से है। पाक रूह मुकर्रर कर रहा है, पाक रूह बात कर रहा है। किन से बात कर रहा है? पौलुस से बात नहीं कर रहा, बरनबास से बात नहीं कर रहा। किन से बात कर रहा है? कलीसिया के बुजुर्गों से बात कर रहा है। हाँ जी, क्या बात कर रहा है जी, बताएं। तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। हाँ जी, बस ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सिलेक्शन पौलुस रसूल जो एक जबरदस्त खुदा का सूरमा था, जिसने 70% न्यू टेस्टामेंट लिखा है, 70% राइटिंग्स पौलुस रसूल की हैं, 14 खतूत हैं इसके। इसकी सिलेक्शन इसकी तरफ से नहीं थी। दमिश्क की राह पे भी इस पे यीशु मसीह खुद जाहिर हुआ और खिदमत के लिए जाने के लिए रूह कुदस बात कर रहा है कलीसिया के बुजुर्गों से कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को अलहदा करो कि ये खिदमत कर सके। ये पैटर्न है हकीकी बुलाहट का। खुदा बात करता है अपने खादमों से कि तुमने किसको कैसे कब कैसे मुकर्रर करना है। आखिरी बात करके ख़त्म करूंगा। चीज़ें मैं बहुत सी आपको कलाम में से इस हकीकी बुलाहट बता सकता हूं, हमारे पास वक्त नहीं है, कि हमें खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को होशियार करना है कि ये खुदा की आवाज़ है। क्योंकि याद रखें, खुदा की आवाज़ सिर्फ आपके साथ नहीं होगी। मेरी बात याद रखें, मैंने आपको कलाम में से कई हवाले बताए हैं। सैमुअल की आपको मैंने पढ़ाया, साउल का बताया, दाऊद का बताया, पौलुस का बताया, बरनबास का बताया। मैं उनके साथ अपने छोटे से आपके खादम की भी छोटी सी गवाही ये है कि जब मैं 8 साल का था तो खुदा ने मेरी माँ से कलाम किया था कि ये मेरा खादम बनेगा, और 25 साल मैं इस कलाम से भागता रहा कि मैंने खादम कहाँ बनना है। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई खादम नहीं है, ईमानदार सारे थे, मेरे वालिदैन ईमानदार थे, लेकिन खादम कोई नहीं था। तो मेरे ज़हन में वहम ही था। और उस 25 साल के बाद खुदा ने उस कलाम को कंफर्म कब किया? पादरी अजमल से कलाम करके। और उसकी कंफर्मेशन के बाद तीसरी कंफर्मेशन ये है कि जब मैं पादरी बना तो इसी कलीसिया में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे ये 3 महीने का खादम और 3 महीने का चर्च है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम 7वें साल के अंदर एंटर हो चुके हुए हैं। हालेलुया। जब खुदावंद की तरफ से आपकी कॉलिंग है, याद रखें, तब खुदा की कुदरत आपके साथ है। खुदा एक नहीं 2 जगह कलाम करके उसको कंफर्म करता है, आपकी बुलाहट के ऊपर मोहर करता है, और फिर जब आप उस बुलाहट में निकलते हैं तो खुदा की कुदरत आपके साथ ठहरी रहती है। हालेलुया। पर अगर हम खुद साख्ता पादरी हैं, खुद साख्ता बुलाहट का हिस्सा हैं, तब याद रखें कि हम चंद महीनों के अंदर हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन जब खुदा आपके साथ है तो फिर आप कई साल इस खिदमत का हिस्सा बनते चले जाएंगे। प्रेज गॉड। मेरी दिली दुआ है कि आने वाले दिनों, महीनों, सालों में खुदावंद इस कलीसिया में से और लोग मुकर्रर करे, और मुझसे भी बात करे, कलीसिया के बुजुर्गों से बात करे, ताकि हम दुआ करके उन भाइयों को, बहनों को मुकर्रर करें और भेजें, ताकि अंजील की मुनादी हो, खुदा का काम बढ़ता चला जाए और खुदा के बादशाह की वुसअत के लिए लोग तैयार किए जाएं। प्रेज गॉड। खुदा हम सबको बरकत दे जी।